Minta rela ulun berdiri lah. Awak ulun halus. Enggak ada berdiri karena kelihatan. Jadi minta rela ulun bian beratan. Berdiri ya kayak berduduk ulun rendah. Astagfirullahaladzim. Allah la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله وأزواج سيدنا رسول الله ذرية سيدنا رسول الله ولبيت سيدنا رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجر مع رسول الله الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وقرب بكلمة جمع ثم الفاضل خصوصا ولي الله تعالى سيدنا ولنا حبيب علي الفقيه سيدنا ولنا بكر السكران سيدنا ولنا سلطان الأولياء شيخ القادر الجيلاني وسيدنا شيخ محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السمان المدني وسيدنا ولنا الشيخ محمد نبي بن إدريس بن حسين مولانا شيخ محمد الأسد بن جيري مولانا شيخ محمد البنجيري وسيدنا مولانا شيخ حسن الأنوار بن حجي إسماعيل البنجيري مولانا الشيخ Salam Yabdan Bengil Maulana Syekh Syarul Kampung Melayu Sini semua Saman Mulia Wasidina Maulana Syekh Muhammad Salman Jalil Wasulihim wa Qur'an Tubi Karim Jema'in Wal-Fadhir Khususan Radiyallahu Ta'ala Sayyidina Maulana bin Muhammad bin Abbas Basim Wasidina Habib Ahmad bin Habib Hasan bin Habib Ali bin Habib Idrus Basim Wasidina Habib Husin Luar Batang Sayyidina Maulana Habib Salim Al-Habasi Sayyidina Maulana Habib Bakar Salim Al-Habasi Sayyidina Maulana Habib Ahmad bin Bakar Salim Al-Habasi Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Bakar Salim Al-Habasi Sayyidina Maulana Al-Habib Hasan bin Bakar bin Salim Al-Habasi usulihim wa qur'an kalim ajma'in wal fadil khususan radhiyallahu ta'ala Sayyidina Maulana Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi sahibul Maulad Simtud Durar usulihim wa qur'an kalim ajma'in wal fadil khususan radhiyallahu ta'ala ala ma'rif billah udbu rabbani Sayyidina Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani Sukumbul Al-Banjiri usulihim wa qur'an kalim ajma'in أن الله يتجزاهم برحمة وفي علي درجاتهم بالجنة وعصرك النصر الصالحين ويرضى علينا فنا بأسرارهم ومن بركاتهم وعلومهم ذاتهم نفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في دين الدنيا الآخرة يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد وروح وتوبة الناس يرزقنا فضلا أميما وخلقا كريما قلبا سليما كما رزقنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأولئك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ورد الله بشفاعة رسول محمد صلى الله عليه وسلم على بيت الكرام سيد الله لهم الفاتحة بسم الله إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين صراط الذين الفاتحة الحمد لله رب العالمين صراط الذين بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الفائق لمعالي الدرجات والمقامات والرسول سابق بما يمين البركات والكرامات والحبيب لاحق بيد الخيرات والحسنات سيدنا محمد المرسل بأفضل المنزل المعجزات وآله وصحبه أفضل المخلوقات في الأرض والسماوات ببركتهم يا الله ارزقنا في الأمور أصائب المسارة في الأرزاق كرائم الأطيات في الهوائز محاسن العباد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا يا الله من أهل العلم ومن أهل العبادة ومن أهل الصلوات ظاهرا وباطنا وتسرنا في بارك الصالحين دنيا أخرانا على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق منبع المحاسن والأخلاق صلاة وسلاما تظلم بهما الأرزاق وزنال بها الكريم والخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bis sabili nur. Allahumma ja'al nura fi qalbi nura ahsan sauti nura khalqika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuran 'ala nur walhamdulillah rabbil alamin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fa innahu nurun bi qabri wa nurun bis siraj wa nurun bil hayati dunya wal akhirah wa nurun bil jannah wa ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita berdatang malam hari ini dikumpulkan oleh Allah sama-sama dalam satu majelis tabaruk tafa'ulan min babil hasanah. Mudah-mudahan nang kita malihakan malam hari berdatang diterima Allah, diridha oleh Allah, jadi barokah, jadi manfaat dan jadi kebaikan gasan kita berdatang dunia akhirat, dan mudahan hajat doa kabul berdatang, dosa diampuni Allah berdatang, khusus gasan abah mama juga mudahan dosa sidin diampuni oleh Allah, keluarga kita muslimin muslimat nang hidup nang meninggal juga semua diampuni oleh Allah, dan juga kada luput daripada guru-guru kita, para alim ulama kita, para masyayikh kita, para aulia kita, para habaibnya Allah. Mudah-mudahan juga sidin-sidin berataan dalam rahmat berkah maghfirah serta ridhanya Allah. Tashruna fi barikas salihin dunya na akhrana ala alihi wasallam. Mudahan barakat kita berkumpul hari ini Allah kumpulkan kita lawan orang-orang soleh dunia akhirat. Salawat salam mudah-mudahan tercurah terus gasan junjungan kita Rasulullah atas keluarga sidin juga, juriyat sidin juga, ahli bait sidin, sahabat kerabat pengikut tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Mudahan kita berdatang hadir termasuk umatnya Rasulullah, umat yang selalu disayang dan dicinta oleh Allah, dan umat yang selalu dalam syafaatnya Rasulullah, baik syafaat dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Mudahan kabul berdataan malam hari ini. Dan insyaallah kita tabaruk mengambil hikmah duduk dalam satu majelis. Bil khusus yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru agama, masyayikh juga yang hadir di majelis yang dirahmati oleh Allah, juga hadirin hadirat jamaah muslimin yang hadir di majelis yang berbahagia pada malam hari ini. Insyaallah ulun kada terlalu lawas karena nang iya itu kalau orang peringatan maulid jar guru ulun, artinya yang iya itu sudah dikisahkan di dalam membaca maulid. Jadi kita nang tausiyati jasidin kada usah terlalu lawas. Kenapa jar sidin cukup dalam maulid tu gin, jangan kau dihabiskan maulid tu jasidin, jangan dipotong-potong, jangan kawa. Cuma kan kita akhir zaman ini bila kalawasan bulikan, apalagi mun sudah dapat nasi kotak tunggal ekongan keluaran. Tapi nang di belakang ini dapat sudah, tapi belum bulik bang lah. Tapi bininya kosongnya dia yang bulik sudah nih. Manakah orangnya tidak? Itu pang seharusnya jadi jarsidin biar aja baca maulidnya lawas itu nang ianya. Kalau perlu mbahnya baca pahina di sini sambung ada wahina baraza ya kalau. Nah itu kisah nabinya yang ianya. Jadi kalau kita nang kayak ini tinggal tabarukan, mengambil hikmah apa gerang kenapa jadi orang baca maulid, kenapa orang mengisahkan kehidupan Rasulullah supaya kita ini dapat syafaat berataan di akhirat. Karena dengan baca maulid ini bukti cinta kita lawan Rasulullah. Kalau kada nang kayak ini kada harapan untuk kumpul, kalau kada kayak ini kada harapan silaturahim. Jadi dengan cara inilah nang kita insya Allah dosa diangkat oleh Allah berataan. Nang dengan cara inilah kena rezeki kita dimudahkan berataan. Nang dengan cara inilah silaturahim kita nang pisit berataan. Kada ada lagi nang kisah-kisah. Coba pian pikirakan, duduk di sini ada lagi anak bawal. Dada kalau mikirakan nasi aja lagi, bila lawak bila baca doa makanan, kayak itu aja kadang ale. Jadi orang kada lawas insyaallah paling lawas bana sejam kalau. Lucut dan nih lawas baik kada bertamu sidin sekali bertamu bilang ganal bana. Kebelang nggak bisa lagi. Ajin mengia ulun ni waloh bapak ni jar. Dalam penguruan sampai tinya waloh bilang keluaran. Untung ada udah sampai titi wadak. Tereda ulun leh. Nah jadi ambil tabaruk kisah sedikit Pak. Yang kita ambil ini adalah keutamaan daripada orang yang baca salawat itu cukup sudah. Man shalla alayya ya Rasulullah, man shalla alayya, siapa yang bersalawat atas diriku tuh nah. Kemudian atas diriku ini berapa aja yang dibacanya terserah kepadanya, apa aja Rasulullah balasan Allah kepadanya. Fa innahu nurum fi qabri, kuburnya kena tarang.
Mudahan pian lawas duduk tadi di sini umpat maulid Jono, alhamdulillah, walaupun ada yang berpandir, ada yang bergaya, ada yang macam-macam, tapi pian niat pian duduk di sini yang menghadiri maulid sudah merupakan dapat syafaat daripada Rasulullah, amin. Berapa lawasnya pian duduk tadi mulai maghrib jar Iqbal tadi mulai sudah ulun tahunya Iqbal ya di sini ngeo Yani lah, Yani ke Iqbal kah ulun tahunya Iqbal pada bal tuh orang Bahari menyambat main bal kah ya bola tampulo nya kawanannya menjadi hapake. Nah jadi apa aja Rasulullah sebanyaknya yang baca salawat apapun yang dibacanya baiknya sekali dalam seumur hidupnya tetap diberi syafaat. Pernah kalau dalam suatu riwayat ketika Rasulullah melihat satu timbangan yang bengaran yaumil hisab, di yaumil hisab itu melihat Rasulullah satu timbangan apa yang kebaikan, satu timbangan keburukan. Ketika melihat yang keburukan ini sidin menangis karena yang ditimbang ini umat sidin. Ketika ditimbang umat ini sidin bertakun, ya Rob kawakah diampuni nih, ditolongi, nah diberi syafaat. Apa aja Rasulullah beri syafaat kalau memang ada kebaikannya, dicari kebaikannya. Sealinya seumur hidup sebuting aja baca selawat. Pernah tuh saking nakalnya hidup, makanya minta reda ulun. Kita tuh melihat preman jangan jombah nenek mabuk aja, jangan. Siapa tahu nyahatan mabuk tenang. Sallallahu. Tahulah kita, ada tahu. Karena sifat salawat kada memandang haram halal. Makanya orang sombong aja diberi pahala ya kada bersalawat. Tapi kalau baca Quran mang jangankan yang membaca menjapai aja kada boleh sudah nah entah sekaping ke dua kaping atau kulitnya dimakan kada tahu juga. Orang obatnya ditagupnya kulitnya kan itu kekanakan lu ditamban bang. Nah, tapi bayar masya Allah semabuk-mabuknya biarnya menapak gendang nih ya Allah. Nah rebak hancur juga pang banyak. Larut juga tapi mbak dikarasinya hancur turun langsung drop sesair aja hilang langsung asalnya nah berjalan naik kalanggar itu kan mau litan di langgar nih rupanya jenet tuh entah sekaping ke sakar tahu jualan jadi naik nah jemaah ulun ditamban jadi mbak duduk melayang pas aja Allah undane jar pas napa julun gonggong lalu luput cuma pas habis salagu ngarannya merasakan lon cinta walaupun dalam keadaan bagus kalau cintanya ya Rasulullah akhirnya seterusnya bagus alhamdulillah tapi ada juga ya Rasulullah kada kawajua mau kada pemolitan orang pemolitan tuh yang kada ya Rasulullah maaf botol habis berapa sudah jadi kita kada kau melihat orang tuh dari fisik. Jadi Nabi melihat kepada seseorang tadi walaupun satu kali seumur hidupnya apa aja Rasulullah nih selendang diandak kalau ditimbangan ini kita berpendar dunia aja harus berpendar kesatuan gitu tahu aja kita Tuhan bertahan kalau jerongnya ada jurang pak minta reda ulan lah orang mengupaskan maulidnya dengan masalah ma'rifat ada yang mengisahkan masalah tasawuf macam-macam tapi ulun tabarak urusan dunia aja kita karena dunia kita ini masih larut bertahan jadi dengan ma'rifat tasawuf tadi kita anwakan ke dunia karena dunia ini mengikuti daripada ma'rifat dan tasawuf bila kada nangka itu karkawan makanya bila memandang sesuatu itu jangan lagi dipandang dengan pandangan dunia apa jar Allah apa jar Rasulullah sesuatu itu bila makhluk nih nah kita nih sudah mengaji ma'rifat kita sudah mengaji tasawuf kita sudah mengaji fikih tauhid tapi bila kita masih memandang kepada satu pandangan makhluk maka dosanya gagal benar. Ya Rasulullah bila siapa sesuatu yang memandang itu bukan dari pandangan Allah maka yang dipandangnya itu batal berataan. Sekalipun orang tadi jadi imam, sekalipun orang tadi alim, sekalipun orang tadi biasa, bilanya memandang alim benar tapi bukan pandangan Allah maka sia-sia pandangannya. Tapi kalau kita memandang kebesaran Allah di situ, sekalipun orang tadi mabuk tetap kalau makhluk Allah juga. Suatu ketika siapa tahu yang mabuk tadi justru karena di akhir zaman yang lebih banyak menguasai surga itu orang ahli maksiat. Kenapa? Kalau orang ahli maksiat ketikanya sudah taubat bujur-bujurnya taubat kada kayak kita bang mencari daulon ini belum tentu payah membawa ke surga ini belum tentu membawa ke surga semua ini perhiasan dunia yang ianya bila kita melihat orang itu biarin aja kita tapinya bujur-bujur kadang kita nang beribadah Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim lalu kita mengkritik sah juga kada kahundane menangkai ini imamnya terus nah coba dipandang pandangan Allah karena orang sholat itu kada ada lagi menagur huruf karena di dalam sholat itu yang ditagur dua aja salah bacaan disambungakan salah gerakan ditasbihkan kadada kita menagur imam huruf kho-nya tertinggal saknya salah kadada kala
Jadi kayak apa? Amun kita masih memandang dari sifat dan kelakuan makhluk, itulah makhluk. Makanya jurang kita sholatnya dari yang sempurnanya. Tapi kalau kita memandang Allah, insya Allah sempurna aja beratan. Insya Allah. Siapakah lagi imamnya? Maka ada lagi ya Pak. Ada lagi sononohan minta redana. Ini ada hulun sana bang lah. Nah, bilanya kamat hanya naikkan yang lulusan Darussalam, lulusan Al-Falah, lulusan yang jauh-jauh. Bila sudah kamat hanya masukkan kaum jadi imam kaum nina pada. Terkadang kaum dihina-hina. Jangan ada kaum, ada ajan masih gitu. Makanya kaum itu kenapa ajan jam 2 malam? Karena munyak sudah subuh ada turunan juga. Ajan jam 2 malam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sekampungan turunan. Ujar kaum, baik nangka ini kalau undam ajan. Subuh jadi, ya hayo ya kayom, ya hayo ya munyak disuruh aja kaum kada ada turunan juga. Tapi mbah jam 2 ditagur unda bungol mana aja. Nah, ya hati-hati pian kena ada di sini nang masjid jam 2 ajan. Karena masjidnya kosong. Hati-hati. Kan kita jangan nyalakan kaum. Naik bilanya kamat naik mbak tuntung sembahyang lalu dia bersuara menangkai ini taruh sedikit nih ya Pak imam inilah kasihan ya orang jar berdosa berataan surang nang berdosa. Kenapa ketika imam seorang kada memajui malah seharusnya kalau syarat imam kalau sudah imam di muka tuh harus orang alim kelak kayak itu kalau di belakangnya alim yang paling bungul dia di belakang ini paling bungul di muka nah kayak apa imam salah gini kata urusan penting dapat sembahyang gini. Nang alim lalu juga suara siapa yang nanggung pertama yang alim tuh ada hulun bang tahu di sini sakok kurang lebih juga pinaya adalah benar ada sedikit fadilahnya satu kebaikannya aja selawat aja nah selendang beendak diselamatkan oleh Rasulullah belum lagi karena kita di Padang Masyar kuriakan pernah lah ke Padang Masyar mendaninya kerencak sudah Padang Masyar bila sudah tang larut Padang Masyar tuh anak Padang Masyar tahu seorang bian wadah di mana berkumpulnya semua umat nang bakuriak kepada Rasulullah isfa'lana ya habibana Muhammad isfa'lana ya Rasulullahnya lewat paina nih apa jar Nabi man shalla alayya dari sekian banyak nina nang mana bersalawat atas diriku maka fa innahu nurun fil hayatid dunya wal akhirah kelihatan cahaya di wajah-wajahnya. Nah lewat Nabi melalui kenapa dilalui kedada cahayanya tang singgah Nabi oh ini jemaah siapa guru sini pian tu murid pian bawa ke surga oh nyaman lo ini kenapa melihat pulang sini siapa oh ini jemaah sini bawa mana guru ikam cari melihat karena Rasulullah pernah bersuara hanya orang yang berselawat yang dapat melihat wajahku. Hari ini kita akan melihat siapa tahu karena di akhirat barang dalam mimpi kada bertamu di dalam keyakinatan pun kita kada berhadap mudahan karena di akhirat karena kita berdapat presiden beratan karena guru sekumpul pernah berucap siapa jasidin untuk kaum baca salawat biar kada terlalu banyak tapi ikhlas hatinya jasidin baca salawat biar kada perlu banyak nang kaya nang 1000 2000 cukup jasidin 5 kali sehari atau 10 kali atau 9 kalinya rutin dikubur tuh karena jasidin jar guru nih kada kita lagi nang mendapati Rasulullah nang berselaman nah ikam Danila binti si Ano kalau jadi Jardani apian siapa kenapa pian jadi tahu apa Jersin akulah Rasul Muhammad kenapa pian tahu ulon karena Jersin setiap kita nang sekali ucap tuh nah setiap kali kita berucap Allahumma sholli wa sallim alaih itu malaikat ribuan malaikat 70.000 malaikat mencatati ngaran pian masing-masing oh hari ini di kampung sini si Anu bin Sano itu diserahkan kepada Rasulullah itu jar guru sekumpul apalagi kita banyak sedikit aja ya terdapat apalagi banyak nih ada lagi nang luar biasa nang malaikat ketika pian berselawat tuh lapah mencatat salawatnya kada pakai Allahumma pulang kan ada yang dapat lah ayo dan ini dapat lah salawat yang kada pakai Allahumma bila dapat kubu umrah yang cukup 3 kali jadi baca sehari maka ini rancak terbaca sebenarnya cuma kita kada tahu pada itu salawat di mana di saat kita habis sembahyang, habis sholat ada dikiran ngelawiritan. Astagfirullah lil mu'minin wa mu'minat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi sambungannya jazallah anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa itu nang kada bersalawat kada pakai Allahumma salawatnya tak
Nang itu dalam satu riwayat ketika pian baca jazallahu nasirina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka malaikat tuh kuyuhan mencatat. Ayo, apalagi pian baca banyak. Makanya pernah Rasulullah bepandir para malaikat. Wabil khusus kiraman katibin. Tahu kalau kiraman katibin? Uji orang wahini raqib atid. Catatan apa aja yang ikam catat? Hampir semua catatan amal manusia kawulun catat. Baiknya sedekahnya, sholatnya, ibadahnya, zakat dan segalanya kalau catat. Tapi ada ya Rasulullah satu amaliyah yang kami susah mencatatnya, uyuh mencatatnya. Apa ajar Nabi? Setiap umat yang berselawat luan pian itu paling uyuh dah kami mencatat. Tapi kalau yang bersedekah aja kawa kami mencatat. Jar Allah yudha'ib liman yasha'allahu wasi'un alim. Sekali sedekah 10 dibalas ganjaran, sekali bersedekah 10 ganjaran. Nyaman ya kami catat, tapi bila selawat kami kada kau mencatat ya Rasulullah. Kenapa? Karena nur dari dunia sampai akhirat selalu memancar. Ya Allah ya Rasulullah. Nah ini untungnya malam ini kita banyak banget berselawat sudah. Jika dihitung ada sedikit. Mulai yang Nabi salli ala Muhammad sebuting. Ada kala al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusri fa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan fa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan. Kita kala siapa yang hendak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, disuruh berselawat kalau kita lawan Rasul kadang ngali. Malah salawat ini banyak manfaatnya selain pada itu. Memurahkan rezeki pian, menyamanakan hidup pian, buktiakan asal ikhlas. Tapi tujuan pertama ketika baca salawat bukan urusan dunia. Nang diurusakan pertama ketika baca salawat atau zikir nang lainnya diutamakan itu adalah mengharapkan ridhonya Allah. Ya Rabbna ridhai ulun. Makanya orang bahari itu kada ketinggalan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Anak sembahyang, anak ba'amaliyah itu kada pernah ketinggal. Itu nang nyaman. Artinya apa yang pertama diharapkan kepada Allah. Ilahi ya Allah anta maksudi, engkau nang beri maksudan. Wa ridhaka matlubi, engkau juga yang meridhoi apa nang ulun gawi hari ini. Ulun pasrah, ulun serah, ulun pian. Lalu kita ucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Beres sudah. Kada ada lagi itu daya dan upaya, kada ada lagi mengharap nang lain selain keridhaan Allah. Kita sudah tahu ganjaran salawat sekian, ganjaran zikir sekian. Kalau lagi mikirkan itu, insya Allah dimudahkan. Nyaman nam ketidak. Makanya apa supaya hidup enak nyaman dari ngalih, coba bang amalihakan. Tuhuk sudah jagurai begawi kesana kemari, coba ibadah dekati Allah na ampun rezeki, coba dekati Allah na ampun nikmat dunia. Beparak kita beratannya Allah na ulun asa kada sanggup dia hidup nang kayak ini. Pernah kalau satu sahabat bepandir lon Nabi, ya Rasulullah ulun hidup sakit benar. Tuhuk sudah laki bini ini nah. Makan ini itu ngalih benar. Apa yang harus ulun lakukan ya Rasulullah? Apa jar Nabi? Biasakan turun dari rumah mengucap salam. Biasakan turun naik di rumah ucap salam di sini satu. Kita kadang kada tahu urusan. Cos. Nah, yang kedua apa aja Rasulullah? Baca pulang ikam kena al-ikhlas. Supaya hati ikam itu tertutup daripada nafsu dunia. Yang ada tuh Allah aja berataan. Yang ketiga jersidin baca ayat kursi. Dasar bujuran ayat kursi itu biar kemana dijagakan. Insya Allah. Jadi ayat kursi itu kadang hanya melihat hantu. Jepang ayat kursi. Kita tahunya bila melihat hantu ayat kursi malah tertawa hantunya. Undagen hafal aja hantu. Coba doa makan hanya buka hantunya. Dua ninya. Allahumma barik lana. Takutan hantu dimakan. Begaya lah. Begaya aja tuh. Karena bujuran timbul kena pian bujuran. Timbul mau bati orang kerasukan. Allahumma barik lana aja pian. Nara. Dijar siapa? Jar guru maki habis sam. Carinya ke rumah ulun. Biasakan lawan sebuting jar Rasulullah. Jangan pernah sampai lepas bibir ini nak mengucap salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hitam. Pemurah lah. Makanya ada orang bahari itu mamalehakan nang pintu rezeki ngarannya salawat pulus. Ya kalah. Salawat duit. Hendak sehat. Salawat sipa. Nah. Hendak kabul hajat, selawat munjiat. Ya apalagi sudah. Ayo. Jadi ada orang wadahulun. Datang ke wadahulun. Guru. Betakon guru. Ulun ni guru itu hok sudah bercari nah. Tolong bang, kalau ada nak amali apakah? Nah apakah nang kesalun gawe? Jadi jar ulun duduk bang pian. Duduk aneh. Suruh bini ulun belah kopi. Ini kopi ulun tadi mana ya? Oh ada.
kada manis gila. Sadang lah. Nah, cuma jangan jual kopi deto. Sadang manis kada, pahit kada. Ada tawasulnya apa minum kopi itu kada sembarangan. Bibarkati sahibul ghahwa Habib Abu Bakar bin Salim lawan nawaitu sipa bibarkati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena meminumnya 3 kali bismillah 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 kan adabnya orang bahari kan kita adalah kopi habis secirat kada urusan makanya hirang gigi sehat kada jadi penyakit iya ada tawasul kada sembarangan ijazahnya langsung baik dari guru kita dijajah siden ulun waktu gugur bakandaraan makanya nih bingung lah melihat betongkat nah ulun bekas gugur semalam laos bang sudah bakandaraan jadi bila berdiri ini bisa kesamutan tapi ulun syukuri pang kesamutan jangan kesalimbadaan ulun menyerah antung kesamutan aja makanya ulun bawa tongkat tuh bukan apa-apa dikira orang kena kenapa guru memang pak tabaruknya sunnah memakai tongkat bila umur 40 tapi mun ke kantor jangan coba-coba betongkat pada orang-orang gila pulang gitu. Jadi orang datang ke rumah ulun akhirnya guru ulun ini supaya nyaman hidup kayak apa nah jadi hati ulun kada salah kan udah aja sakit juga makanya bila minta syarat tuh bila anak syarat sugih datang orang sugih kenapa pian sugih itu kalah pasti ada jalannya ini datang ke ulun ayo jajulun ini ada Amalia nakon mamalakan bisa lah baca Quran kada bisa gurai umajulun bungulnya salawat bang, ulun pian jangan ditanya kalau urusan agama, ulun Quran kada bisa, salawat kada bisa, mbah penang bisa, bismillahirrahmanirrahim. Majulun sebutin itulah, tugen untung sudah guru aja. Jadi apa nah lakasin nah ulun minta syarat aja, ulun anak berusaha, nah julung kayak aja, menikah anak lakas berduit, itu ada batu julun 3, ulun julungi batu 3. Jadi batu ini julung kena bila sampai di rumah diambong. Ingatakan apa aja na ikam ucap tunggal bijian na bismillah apa hendak ikam sambat insyaallah kabul hajat bujur juga kak ini julang batunya dapat di Gunung Kawe mencarinya gen dari Banjar ke Jawa jauh bujur ayo ha julang am hendak Gunung Kawe di mana udah Jakarta tahu juga pokoknya dikirimi digawinya bulik ke rumah jadi dia yang bini dapat napa pian ada guru dijulungi guru batu nah 3 bungolnya ke sana apa batu laki disumpahinya bungol makanya kan musuh gih berdua Ojel jangan sekali-kali kita mencelengi laki gin kada boleh apalagi pian buat dalam celengan Jel Ojel mendengar juga kateringa tuh entar ada ulun jangan sekali-kali pian wanilon laki karena sunnah Rasulullah laki itu pian berada. Kenapa Sayyidatuna Khadijah diolahkan oleh Allah satu istana nambangaran lu'lu, intan, permata, emas, berlian semua atgasan siden karena taatnya lawan laki. Laki garing diurutakan, laki susah dihibur, nikada, laki garing dimamai. Bujurlah, nang bisi bini nih, bebaya murutakan pangding, murut juga pang, tapi lo muntung-muntung, makanya tuh nah bedum aja taros tuh nah tuh ada mambilnya lagi, turun sana, ini mulai mau kayak itu tak, sama ulun di rumah murutakan pangding, durutakannya, tulak di sana munjun lagi jahan, nah tak tahu hasbi kalau nya kami ketujuh aja munjun lo hasbi juga, mana abah be? Aja lo abas menila kepumaan sini ayo hasbi tinggi awak jadi sini banyak ulun rendah sini di bawahnya bahaya ke belakang sini ya jalan sini joy lah jalan sini joy semalam nah tapi wan pian garbinan go nya bepupur betope masuk ke belakang sana bahaya ke tengah lo hasbi joy ulun mencari nunjun nila jangan nungkar aja julun duitnya dede cuma ngaran hobi 100.000 kan nungkar lumut ke bapak padahal bulik tuh bini merangot minta urut pulang aduh hendak ada istana pian di surga sayangi laki pian kalau perlu beli hendak goreng berselaman lo lakina banyak aku minta rela lah berelaan kita goreng kayak itu Sayyidatuna Khadijah kada pernah lupa lawan Rasulullah ya apa ya jangan mengiolak itu nang baiknya pak jadi kita lawan abah banyak aku goreng berdahulu lah itu sunnah berelaan tuh jangan kada bila pian kada berelaan bahaya kalau meninggal di saat guring menyesal berdua
Tapi kalau pian berelaan insya Allah berkah tuh, diampuni dosa tuh sudah. Nah abahnya, apalagi mun pian kada pernah nanggulun kada pernah pian guring bersalaman non bini nah ketahuan. Pernah lah pian nak guring tuh bersalaman berelaan. Ya diharapan, bersalaman banyak aku menterela sama-sama berela dengan aku ridho aja dunia akhirat aja hendak guring bedahulu aku berokok dahulu aku minum kopi dahulu izin nih nya ada juga nang gonggong lakinya uja yang bini abahnya aku minta reda lah karena yang bini ingat jar guru minta reda aku abahnya berelaan dalam hatinya abung ini bung perangai bini dasarnya kawa begini pulang juga ini orang bungol ya Allah prakteknya tuh berat padahal pahalanya ganal benar ringan lah paling ringan pekerjaan pahalanya ganal nah berselaman ya karena waduh ulun tuh menangis setahun berpisah ranjang lon laki bukan bakalahi kada bila guring bini di kamar laki di luar bini di kamar laki di sini adalah jangan kalau penyesalan kayak waduh ulun tuh setahun menangis saja kenapa kada kau ampunan gara-garanya napa julun jadi berpisah ranjang mengaruhnya nyaring bana guru aja uja yang bini gara-gara mengaruh aja laki disuruhnya guring di luar tapi bila hendak pang bepadah pang aja jadi bila guring aja yang mengaruh bila hendak tetap kayak biasa tapi selama setahun julun tagawi lapian berelaan kada ya menangis tuh nah sekali menggarak melihat di kelambu kada bergarak lagi orang kada sok berelaan tapi jaka berelaan kan tenang hati setahun haul hanya tenang sekali tenang belaki orangnya kan ada aja tuh waduh ulun tuh sini kada ada kalah datang jadi nang bini apa gerang jar guru tuh tadi nah aku dijulungi guru betu 3 disuruh guru baca selawat aku ada bisa ya bungol dia yang bini kan bininya nih kok kasar benar nih pang mbak tuh apalagi disuruh baca Quran maginnya aku ada bisa lalu ya hidup orang nang dunia luar aja dia nih Bapang nah apalagi ujar guru batu nih diambung karena apa hajat kabul jadi bila kabul itu dimodalakan ayo lakasi mendengar itu lakas dia binian nih apakah diambung ayo nang laki baik bismillahirrahmanirrahim dapuk dia ganal kayak ini nah sakanya bininya gegeran dapuk palir udah kita sambat kala habis rumahnya nih bak palir aja nya kabul ada salah guru ya lah jadi yang bini aku gelianan hilang akan aku ya pamilang akan pakai batu ambung pulang batu nang kedua bismillahirrahmanirrahim dia yang laki hilangan dasar hilang habis himung sudah nang bini nang laki menjingok hilang juga dia yang bini nenek mau nikam hilang aku kayak apa timbulakan kamu ditimbulakan habis betul kan berduit barang aja sudah jangan laki biar diambung kamar duit tambah duit marah mau kada bisa apa artinya duit kalau kada yang kalau nyambet karena viral bahaya habis sekali diambung nang bini biar aja jim bini ndak ada berduit yang penting nyawa ada barang diambung ayo nang bini bae bismillahirrahmanirrahim boleh kakan pun laki ulun ya sudah kalau sekalinya ujungnya panjangnya sedikit udah nggak ini nang mau jadi sugihnya kada beganal ya ya Allah ya Rasulullah minta ada ulun begayalah han daripada puan pian pina uyuh bilang pada ulun ini panat pang sudah berdiri samutannya ini kayak kesamutan tuh di belakang doakan sehat ulun doakan sehat napa gerang doakan sehat di Iqbal 3 anak berbini aja pulang sama ada baik jalan doakan ulun sehat nah satu berkah tadi artinya salawat itu mempermudah lon kita berarti insyaallah harus banyak-banyak din ulun insyaallah mudahan doakan jo ulun koma malakan gitu. Artinya yang paling penting benar kan satu di antara salawat itu kan semua kada ada guru salawat apa paling baik semua salawat itu paling baik kada ada yang kada baiknya cuma ada satu salawat yang paling dimuliakan bukan berarti kada baik kada yang lain kada artinya dari sekian banyak tuh ada satu salawat yang dimuliakan oleh Allah nang diandak di dalam salat artinya dari sekian salat itu dari sekian banyak salawat satu salawat yang diambil dipilih diandak di dalam salat ya jar orang salawat Ibrahimiyah
Yang kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, itu tapi tetap amaliyahnya di dalam salat. Paling wajib 9 kali sehari itu cukup sudah. Fa innahu nurum fi qabri, kubur pian kana insyaallah tarang. Amin. Yang kedua, fa innahu nurum fil hayati dunya wal akhirah. Dengan kita duduk di sini tadi sudah pian baca salat berataan, mudah-mudahan tadi hidup dunia akhirat serta daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih bukti nih nah, minta ada ulun bukti yang selawat jurang nur nang ngaran nur nang cahaya tadi. Terbukti kada. Kalau orang pernah ke Jawa pasti tahu nang bengaran Habib Nion. Ya kalah? Kubur nang benyala, kubur nang tanang. Berkat selawat kalau kepada Rasulullah sidin juga. Nah sekarang di Banjar kubur sidin kada tarang, tapi orang nang menarangi. Setiap hari majelisnya dikumpuli orang, sampai meninggal pun haulnya didatangi orang. Siapa sidin? Nah, Guru Sekumpul inilah orang yang pertama kali yang menghidupkan selawat di bumi Kalimantan Selatan. Nang khususnya nang sidin nih. Memang bahari itu sudah ada burdah di zaman Datuk Kelampayan. Nang semua itu kada pakai terbang tapi pakai bas darbuk bas tambur berataan. Riwayatnya seperti itu, pakai tambur baca burdah. Karena kan di Makkah Madinah itu terkenal di Tarim itu sama itu kada pakai terbang tapi kayak bas kayak itu nah, tipis. Nah itu jadi di Datuk Kelampayan kan memang menggunakan itu dulu selawat burdah, tapi hidupnya selawat sampai sekarang karena dihidupkan oleh Guru Sekumpul. Buktinya nurun bil hayati dunyal akhirah. Hidup sidin ketika baca maulid nurnya memancar sampai ke langit. Ketika sidin meninggal pun nurnya tetap memancar ke langit. Buktinya hidup digurumbungi orang, meninggal pun tetap dikurubuti orang. Mudahan kita terkumpulan sidin beratan. Karena dalam satu riwayat siapa yang sejaman pernah kepada seorang wali kemudiannya cinta kepada wali itu, maka Allah akan mengumpulkan dengan orang-orang itu. Anta ma'aman ahbabta ya Rasulullah, engkau cinta kepada orang yang engkau cintai, maka engkau akan bersama dengan mereka di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malah dalam riwayat ayat ada ulun sulit seseorang melihat masalah Guru Sekumpul ini. Ada seorang wali Allah di Makkah itu bila membuka kayak ini nah. Di Madinah maka itu bila sidin membuka ini semuaan istana-istananya para wali itu kelihatan ada berataan. Tapi ketika disebutkan oleh orang sana bagaimana jar orang sana dikatakan katanya Guru Sekumpul itu seorang wali tuhok mencari jubah ini kadada. Ternyata sidin memang kehidupan tersendiri tapi akhirnya ketemu juga. Apa jar sidin bahwasanya yang bernama Syekh Zain ini kan orang sana menyambat Syekh Zaini. Itu orang yang luar biasa yang memiliki istana tersendiri. Mudahan kita terkumpul lon sidin. Karena yang sejaman lon sidin insyaallah apalagi pernah bertamuan, apalagi pernah ke pengajian sidin maginnya mun bahari itu pengajian ya kita kada kobah hadap jauh-jauh duduk, ada yang di pagar, ada yang di ujung-ujung manakah, tapi kada perlu juga kalau jauh-jauh mandak banyak wadah sidin kada perlu apa jadi sidin andak di hadapan seorang gen masuk berataan sudah. Apabila kita baca salawat itu semua jadi satu nak pian nih di hadapan pian padahal banyak pian minum tapi nangaran pian berselawat nang sudah terminum pun tetap barakah salawat ada di dalamnya. Pian tambahi kena beli ke rumah pian minum makan anak pian yang nakal insyaallah hampe cuma dengan catatan pian kepada Allah ikhlas ya Rabb. Nah dengan berkat salawat kepada Rasulullah mudahan anak ulun pintar ya, tapi jangan juga terlalu pintar lah. Kalau kita mudahan anak udah pintar pas pian dipintarinya. Jadikan anak pian itu soleh aja cukup sudah. Mudahan anak udah soleh, bila soleh itu lengkap sudah pintarnya, alimnya semuaan di situ. Mun pian salah minta pintar belum tentu soleh, biar pian minta pintar belum tentu sugih. Banyak orang yang pintar jadi Gojek. Sarjana Gojek, adakah? Nah, sarjana lah. Nah, untuk pang S4, S batu, S kero, S. Nah, ayo, karena mestilah artinya apa? Mudah-mudahan anak kita beratan dijadikan soleh oleh Allah beratan. Kan sadang kan sudah. Nah jam 9:15, parak 9:30. Kena dingin makanannya. Ada makan kambing kadang-kadang. Karena kalau arwah bahulun tuh bilanya akikah tuh dinasihati sidin benar arwah bahulun tuh ikam nakai bilanya tausiah kena orang minta akikah itu cukup 10 menit ya. Kenapa bah jangan lawas di sidin kasihan orang kabah kada di sidin bila ikam terlalu lawas di sidin daging akikah itu kena bako
Itu ya. Ulun nih ceramah kika setengah jam, lihat ya kuahnya bako. Jadi 10 menit itu cukup sudah. Kan, paham lah Pian. Artinya bila makan kambing, tapi mau kada makan kambing lawas. Jadi ada orang kan berpengaruh juga kalau bila makan kambing kisahnya stroke apa kada kawa darah tinggi ya lah. Nih ada udah kami kada ada pengaruh apa-apa, darah tinggi kada ada kolesterol, kada ada kadar gula, kada ada, makan kambing rabah sih. Makan akikah, daging akikah, haratan saruan rabah. Abut orang sekampungan nang saruan digarak orang bangun sih. Kenapa mang kambuh kapian unda jisiden dari dokter sebut ibu ting gak ada aritan, unda makan kambing gak ada pernah ada aritan, makan apa pian rabah. Unda tadi jisiden menyop kambing, di sebelah unda ini ada haji jisiden. Haji ini sama menggugut kambing, sama-sama menggugut daging kambing, cuma waktu menggugut gancang pada menyikut muha unda jisiden. Bak rabah unda pada jisiden makan daging. Kalinya kena sikut, kada marga apa-apa bang. Minta tidak gaya lah. Dan Allah ampuni dosa kita beratan. Dan kabul hajat tuh silingan kisah saja. Mudahan Allah ampuni dosa kita. Allah mudahkan hidup kita. Allah selamatkan kita dunia akhirat. Nang usahanya dilancarkan. Nang begawi dinyamanakan. Nang belum begawi digawiakan. Nang belum bebini dibiniakan. Oh ketahuan. Nang sudah bebini nyaring badan jadi mana? Bahaya kan? Mudahan lagi sekali kita berdoa, mudahan kabul hajat dah beratan, mudahan kabul hajat dunia akhirat, sugih dunia akhirat, pamurah beratan dunia akhirat. Ala hadiniyah wa kuluniyah salih jamiatan akhirat dunia akhirah bi barakati ya Allah ya Rasulullah, berkati saya sekumpul al-Fatihah. Ini kan ngarannya. Ila hadratin Nabi Mustafa